गुड इवनिंग गाइज वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल आर के स्टडी एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ गाइज इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਲਮੋਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੀਡੀਐਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿਲ ਜੇਗੀ ਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਦਾ ਲਿੰਕ ਹੈ ਜੋ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਪਟਰ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦਾ ਟੈਸਟ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ठीक है तो आओ आप क्लास में स्टार्ट करते हैं। फस्ट क्वेश्चन अपने को निम्नलिखित विचों किहड़ी नदी नूं तिब्बत दे विच लंगचेन खंबाव दे नाम नाल जाणिया जांदा है। तां नदी है वो गाइस ऑप्शन नंबर डी सतलुज जिहड़ी कि तिब्बत दे विच लंगचेन खंबाव दे नाल जाणिया जांदा है। सो सतलुज नदी इज द राइट आंसर। तो गाइस ये प्रीवियस एग्जाम होने उन्होंने भी पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो तुसीं याद रखियो ये। ठीक है सो तिब्बत दे विच लंगचेन खंबाव दे नाल जाणिया जांदा है सतलुज नदी नूं। नैक्सट क्वेश्चन वेखदे आपां। नैक्सट है निम्नलिखित विचों किहड़ी नदी मानसरोवर दे नज़दीक है जो रक्सत ताल है उहदे विच उत्पन्न हुंदी है। तां इन्हां चारां विचों किहड़ी नदी है वो तां गाइस वो नदी है सतलुज नदी ऑप्शन नंबर सी जिहड़ी कि मानसरोवर के नज़दीक रक्सत ताल है उस दे विच उत्पन्न हुंदी है। तो किहड़ी नदी है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो तुसीं याद रखियो ये। ठीक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस तुसीं एक दो बारी वीडियो जरूर वॉच कर लियो तुहानूं सारी जो नदियां ने सारी याद हो जाएंगियां। ठीक है नैक्सट क्वेश्चन है निम्नलिखित विचों किहड़ी नदी सिंध नदी की सब तो वड्डी सहायक नदी है। सिंध नदी की पूछी गई है सब तो जो वड्डी सहायक नदी है वो किहड़ी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। सो चिनाब नदी है जो जिहड़ी कि सिंध नदी की सब तो वड्डी सहायक नदी है। तो गाइस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुसीं याद रखियो ये क्योंकि ये पंजाब के एग्जामां दे विच पूछा जा सकता क्वेश्चन है। ठीक है वेखदे आपां नैक्सट क्वेश्चन। नैक्सट क्वेश्चन है निम्नलिखित विचों किहड़ी नदी पाकिस्तान दे विच जो झग है उस दे नेड़े चिनाब नाल मिलदी है। तो गाइस क्वेश्चन ने जो उपर क्वेश्चन नहीं आते सो डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के विच। ठीक है जिवें कि तुहानूं मैं इस टाइप के क्वेश्चन करा रहा क्योंकि जो टाइप क्वेश्चन का इस तरह पूछा जाता है जो कि प्रीवियस एग्जामां दे विच पूछा गया सी। ठीक है तो तुसीं दसो जो पाकिस्तान दे विच झग है उस दे नेड़े चिनाब नाल मिलदी है तो किहड़ी नदी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है इसका झेलम नदी है जिहड़ी कि पाकिस्तान दे विच झग दे नेड़े चिनाब नाल मिलदी है। गाइस तो मैं दो बारी रिपीट कर रहा तां जो तुहाडे दिमाग दे विच फिट हो सके। ठीक है तो याद रखियो तुसीं इसनूं। नैक्सट वेखदे आपां। नैक्सट क्वेश्चन है निम्नलिखित विचों किहड़ी नदी नूं चंद्रभागा कहा जाता है। तो देखो चंद्रभागा किहड़ी नदी नूं कहा जाता है गाइस उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है चिनाब नदी जिसनों कि चंद्रभागा के नाम नाल जाना जाता है। सो चिनाब नदी है जी। ठीक है तो तुसीं याद रखियो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो चिनाब नदी नूं चंद्रभागा कहा जाता है। वेखदे नैक्सट क्वेश्चन। नैक्सट क्वेश्चन अपने कोल हेठ लिखी किहड़ी नदी पीर पंजाल अते धौलाधार रेंज के दक्षिण पूर्वी हिस्से के विचकार वगदी है। कित्थे कित्थे पीर पंजाल ते धौलाधार रेंज के जो दक्षिण पूर्वी हिस्सा है उसके हिस्से के विचकार वगदी है तो किहड़ी नदी इन्हां चारां दे विचों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रावी नदी है जो पीर पंजाल ते धौलाधार रेंज के जो दक्षिण पूर्वी हिस्सा है उसके विचकार वगदी है किहड़ी नदी रावी नदी। ठीक है तुसीं याद रखियो ये। वेखदे हां नैक्सट क्वेश्चन। नैक्सट क्वेश्चन है निम्नलिखित विचों किहड़ी नदी पाकिस्तान विच दाखिल होने तो पहला हरीके नेड़े सतलुज नदी नूं मिलदी है। तो पाकिस्तान विच दाखिल होने तो पहला जिहड़ी हरीके नेड़े सतलुज नदी नूं मिलदी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए व्यास नदी है वो। ठीक है सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो व्यास नदी है जो पाकिस्तान दे विच दाखिल होने तो पहला हरीके नेड़े जो सतलुज नदी नूं मिलदी है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन है भाखड़ा नंगल प्रोजैक्ट इन्हां विचों किस नदी ते बनाया गया है। तो गाइस जेकर तुहानूं क्वेश्चन ये होए हुए ने इस टाइप के तो तुसीं टैस्ट लगा के देख लियो क्योंकि तुहाडी दुबारा रिविजन हो जाएगी इस टाइप के क्वेश्चनों की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है सतलुज दरिया जिहड़ा कि भाखड़ा नंगल प्रोजैक्ट सतलुज दरिया नदी ते बनाया गया है। ठीक है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है इसका। वेखदे हां नैक्सट क्वेश्चन आपां। नैक्सट क्वेश्चन है किहड़ी नदी नूं सोग बंगाल कहा जाता है। सो बंगाल का शोक है जो वो किहड़ी नदी नूं कहा जाता है।
ਤਾਂ ਗਾਈਜ਼ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੀਟ ਹੋਇਆ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਦਮੋਦਰ ਨਦੀ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਸ਼ੋਕ ਹੈ ਜੋ ਸੋਗ ਆਫ ਬੰਗਾਲ, ਤਾਂ ਦਮੋਦਰ ਨਦੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਰਿਪੀਟ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਵੇਖੋ, ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਨਦੀ ਨੂੰ ਤਿੱਬਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਤਿੱਬਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਨਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਤਸਾਂਗਪੋ ਨਦੀ। ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਨਦੀ ਨੂੰ ਤਿੱਬਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਾਂਗਪੋ ਨਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਵਧਦੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵੱਲ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਨਦੀ ਨੂੰ ਰੇਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਰੇਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਰੇਵਾ ਨਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਰੇਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਗਾਈਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੇਖੋ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਨਦੀ ਹੈ ਜੋ ਡੈਲਟਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਗਾਈਜ਼ ਜੋ ਡੈਲਟਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਨਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਗਾਈਜ਼ ਤਿੰਨ ਨਦੀਆਂ ਜੋ ਡੈਲਟਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਵੇਰੀ, ਮਹਾਨਦੀ ਅਤੇ ਗੰਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਨਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ। ਸੋ ਤਾਪਤੀ ਨਦੀ ਹੈ ਜੋ ਡੈਲਟਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਡੈਲਟਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹ। ਨੈਕਸਟ ਵੇਖਦੇ ਆਪਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸੋ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨਦੀ ਹੈ ਇਹ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਦੀ ਹੈ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਇਸ ਦਾ। ਸੋ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੇਖੋ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਯਰਲੁੰਗ ਯਾਂਗਬੋ ਨਦੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਯਰਲੁੰਗ ਯਾਂਗਬੋ ਨਦੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਨਦੀ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਨਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਯਰਲੁੰਗ ਯਾਂਗਬੋ ਨਦੀ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਹ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜੈਵਿਕ ਮਾਰੂਥਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਤਾਂ ਜਿਸ ਨਦੀ ਨੂੰ ਜੈਵਿਕ ਮਾਰੂਥਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਦਮੋਦਰ ਨਦੀ। ਦਮੋਦਰ ਨਦੀ ਨੂੰ ਜੈਵਿਕ ਮਾਰੂਥਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਹ। ਸੋ ਦਮੋਦਰ ਨਦੀ ਜੈਵਿਕ ਮਾਰੂਥਲ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਨਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੰਗਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਗਾਈਜ਼ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੀਟ ਹੋਇਆ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਇਹ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ। ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਗੋਦਾਵਰੀ ਨਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਗੋਦਾਵਰੀ ਨਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੰਗਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਗੋਦਾਵਰੀ ਨਦੀ ਨੂੰ ਸੋ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੰਗਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਵੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ? ਤੇ ਗਾਈਜ਼ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਡਿਫੀਕਲਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਜਾਂ 3 ਵਾਰ 4 ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਜੋ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਸੋ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੁੱਧ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੇਖੋ, ਸਤਲੁਜ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵੈਦਿਕ ਸੱਭਿਅਤਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਜਿਹੜੀ ਸਤਲੁਜ ਨਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਜਦੋਂ ਵੈਦਿਕ ਸੱਭਿਅਤਾ ਕਾਲ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਤਲੁਜ ਨਦੀ ਨੂੰ? ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਗਾਈਸ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਸਤੁਦਰੂ ਜਾਂ ਸਤੁਦਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਤੁਦਰੂ ਜਾਂ ਸਤੁਦਰੀ ਨਦੀ ਵੈਦਿਕ ਸੱਭਿਅਤਾ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਤਲੁਜ ਨਦੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਮਹਾਨ ਨੇ ਕਿਸ ਦਰਿਆ ਨੂੰ 326 ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ ਵਿੱਚ ਪੋਰਸ ਹਾਈਡਪਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਮਹਾਨ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਕਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 326 ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ ਵਿੱਚ ਪੋਰਸ ਨੂੰ ਹਾਈਡਪਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਉਹ ਦਰਿਆ ਸੀ ਗਾਈਜ਼ ਜੇਹਲਮ ਦਰਿਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 326 ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਰਸ ਨੂੰ
ਹਾਈਡਪਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸੋ ਜੇਹਲਮ ਦਰਿਆ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੇਖਦੇ ਆਪਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਹੇਠਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਨਦੀ ਇੱਕ ਵਿਨਾਸ਼ਕ ਨਦੀ ਕਹਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਗਾइस ਉਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਕੋਸੀ ਨਦੀ। ਸੋ ਕੋਸੀ ਨਦੀ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿਨਾਸ਼ਕ ਨਦੀ ਕਹਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਇਸਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼ਕ ਨਦੀ। ਸੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੋਸੀ ਨਦੀ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗਾइस ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਸੋ ਬੈਕਬੋਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਸੋ ਕਿਸ ਰਿਵਰ ਜਾਂ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ? ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਇਸ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ, ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ। ਤੇ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਆਪਣੇ YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਐਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੇ ਅਗਰ ਨੈਕਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਵਧਦੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵੱਲ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਜੋ ਤਿਕੋਣਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਦੋ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਜੋ ਤਿਕੋਣਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਦੁਆਬਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਜੋ ਤਿਕੋਣਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਆਬਾ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਤਿਕੋਣਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਦੁਆਬਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੇਖਦੇ ਆਪਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਿਆ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਗਾइस ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੈਕਬੋਨ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕਿਸ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੀ ਉਹੀ ਦਰਿਆ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਿਆ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਿਆ ਹੈ ਸਤਲੁਜ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਇਸ ਦਾ। ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹ। ਵਧਦੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵੱਲ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋਇਆ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹ। ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਵੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਹੇਠਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨਦੀ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਗਾइस ਇਸ ਦਾ ਮੈਂ ਆਸਾਨ ਟ੍ਰਿਕ ਵੀ ਦੱਸੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੁਇਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ। ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋਸੀ ਨਦੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਸੋ ਜਦੋਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਸਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕੋਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੋ ਸ਼ੌਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਸ ਸੋਕ ਕੋਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਰ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹ। ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਸੀ ਡੈਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਸੀ ਗਾइस ਉਸ ਨੂੰ ਇਰਾਵਤੀ ਜਾਂ ਪੁਰੁਸ਼ਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਰਾਵਤੀ ਜਾਂ ਪੁਰੁਸ਼ਣ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ। ਸੋ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਹੈ ਜੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਜੋ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨਦੀ ਨੂੰ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦਾ ਜੋ ਰੋਪੜ ਵੈਟਲੈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਰੋਪੜ ਵੈਟਲੈਂਡ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਸੋ ਰੋਪੜ ਵੈਟਲੈਂਡ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੈਟਲੈਂਡ ਨੇ ਉਹ 12 ਵੈਟਲੈਂਡ ਨੇ, 12 ਵੈਟਲੈਂਡ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਵੈਟਲੈਂਡ ਨੇ ਜੋ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟਾਂ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਜੇਹਲਮ ਨਦੀ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਮ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ ਹੁਣ। ਤਾਂ ਜੇਹਲਮ ਨਦੀ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਵਿਤਾਸਤਾ। ਤੇ ਜੋ ਅਕਿਸਨੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਚਨਾਬ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਚਨਾਬ ਦਾ। ਪੁਰੁਸ਼ਨੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਸੋ ਇਹ ਰਾਵੀ ਦਾ ਜਾਂ ਇਰਾਵਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ। ਤੇ ਵਿਪਾਸ਼ਾ ਵਿਆਸ ਦਾ ਸੀ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੁਰੁਸ਼ਨੀ ਰਾਵੀ ਤੇ ਵਿਪਾਸ਼ਾ ਵਿਆਸ ਦਾ, ਵਿਤਾਸ਼ਤਾ ਜੇਹਲਮ ਦਾ ਤੇ ਕਿਸ਼ਨੀ ਚਨਾਬ ਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸਾਰੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹ।
ਕੋਈ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੇਖੋ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਜਲ ਗ੍ਰਹਿਣ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੋ ਜਲ ਗ੍ਰਹਿਣ ਖੇਤਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਨਦੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਹੈ, ਸੋ ਗੋਦਾਵਰੀ ਨਦੀ ਦਾ। ਸੋ ਗੋਦਾਵਰੀ ਨਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਲ ਗ੍ਰਹਿਣ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜੋ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਪਾਣੀ ਮਤਲਬ ਜਲ ਗ੍ਰਹਿਣ ਖੇਤਰ ਹੈ ਸੋ ਗੋਦਾਵਰੀ ਨਦੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹ। ਸੋ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਵਧਦੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵੱਲ। ਗਾਈਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ। ਸੋ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ, ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਨਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਦਗਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਨਦੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਨਦੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਜਾਂ ਉਦਗਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਨਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹ। ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵੀ। ਅਤੇ ਗਾਈਜ਼ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ 30 ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਪੀਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ 2-3 ਵਾਰੀ ਵਾਚ ਕਰ ਲਿਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ, ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਆ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਗਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਦਾ ਚੈਨਲ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਕਰੰਟ ਜੋਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਵਾਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।